میں جب جوان تھی تو بہت شوق اور چنچل مزاج تھی اور مجھے اپنے حسن پر بڑا غرور تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت کھلا تھا، اس لیے عام طور پر میں کبھی پردہ نہیں کرتی تھی۔ میری اماں کے ملنے والے کسی وقت منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتے اور ان میں مرد بھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے میرے اندر حیا، شرم اور جھجک نامی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ میں تو اپنی خوبصورتی کے جال میں دوسروں کو پھنسا کر ان سے قیمتی تحائف لیتی رہتی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان سب کا نتیجہ اتنا برا نکلے گا کہ جوانی میں کیے گئے ہر کام کی سزا مجھے اپنے بڑھاپے میں ملے گی، اور اس سب کے لیے میری اپنی بیٹی ذمہ دار تھی۔ آج میں جس راہ پر کھڑی ہوں اس کے دونوں طرف گہری کھائیاں ہیں۔ کاش میں ویسی نہ ہوتی جیسی تھی، تو آج میری زندگی میں سب اچھا ہوتا۔ میرا نام شہناز ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں جو اماں کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابا کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا اور ہمارا گزر بسر ابا کی دکان سے ملنے والی آمدنی سے ہوتا تھا۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور کچھ اماں کے ملنے والے بہت تھے، اسی لیے اچھا وقت گزر رہا تھا۔ خرچوں کی وجہ سے کبھی ہمیں کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہماری اماں بڑے کھلے دل والی اور میل جول رکھنے والی عورت تھی۔ آدھا شہر تو اماں کا جاننے والا تھا۔ جو بھی ہمارے گھر آتا اسے اماں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی۔ ہر کسی کی آؤ بھگت کرنا اماں کا فرض تھا۔ یہی ساری عادتیں ہم تینوں بہنوں میں بھی تھیں۔ ہم جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھیں اماں کے طور طریقے اپنا رہی تھیں۔ بہنوں میں سب سے چھوٹی میں تھی اور سب سے خوبصورت بھی، اسی لیے مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور تھا۔ میں اسکول جاتی تھی اور بڑی دونوں بہنوں نے میٹرک کر لیا تھا اور اب گھر میں رہ کر گھرداری سیکھ رہی تھیں اور اپنے لیے اچھے رشتوں کا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ اماں شروع سے کہتی تھیں کہ میں اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسی جگہ کروں گی جہاں پر انہیں روپے پیسے کی کمی نہ ہو۔ اس لیے جو بھی رشتہ آتا اماں اسے رد کر دیتی تھی۔ حالانکہ ہمارے گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا تھا۔ کبھی کوئی راشن دینے یا ملنے کے بہانے سے آ جاتا تو کبھی کسی کام کی وجہ سے اماں ان کو بلا لیتی اور ہمیں فوراً ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنے کے لیے کہتی۔ اماں کی طرح ہم تینوں بھی پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اماں کے ساتھ زیادہ تر بازار بھی میں ہی جایا کرتی تھی اور دکان والوں سے ہنس ہنس کے چیزیں سستی کروا لیتی تھی۔ اماں نے مجھے کبھی کسی بات کے لیے ٹوکا نہیں تھا، اس لیے میں اور زیادہ ایسے کرنے لگ گئی۔ اور پھر جب میری سب سے بڑی بہن کی شادی ہم نے کر دی تو مجھے بھی شادی کا بڑا شوق پیدا ہو گیا، کیونکہ بڑی بہن کو اماں نے بہت کچھ جہیز میں دیا تھا اور وہ سارا دوسروں کی امداد کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ جلدی سے میری بھی شادی ہو جائے اور مجھے ڈھیر سارے کپڑے اور جیولری شادی میں مل جائے۔ تبھی مجھے ان چیزوں کا لالچ پیدا ہوا اور میں نے اپنے گھر آنے جانے والے مختلف لوگوں سے دوستیاں شروع کر دیں۔ میں ان کو بڑے ناز اور انداز دکھاتی اور مسکرا مسکرا کے ان کے سامنے آتی جاتی۔ آہستہ آہستہ جن سے بھی میری بات چیت تھی وہ سب مجھے تحفے تحائف دینے لگ گئے اور میں چاہتی بھی یہی تھی۔ اتنے آزاد اور کھلے ماحول میں میری تربیت ہوئی تھی کہ مجھے اتنی بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ میرے لیے کیا صحیح تھا اور کیا نہیں کبھی اماں نے مجھے سمجھایا ہی نہیں تھا، اور آہستہ آہستہ میرا یہی ذہن بنتا گیا کہ اپنے مفاد کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور پھر جب میری دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی تو گھر میں اماں اور میں اکیلے رہ گئے۔ اب تو میری 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا، کیونکہ اب گھر میں آنے والی ہر چیز کی میں اکلوتی وارث تھی۔ اب پہلے کی طرح کسی بھی چیز میں بہنوں کی شراکت داری نہیں ہوتی تھی۔ ایک وقت میں 5 مردوں کے ساتھ میرے چکر چل رہے تھے، اور وہ چکر سارے کے سارے صرف تحفے تحائف کی وجہ سے تھے۔ اماں سب کچھ جانتی تھی، لیکن اماں نے مجھے کبھی روکا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے طریقے سکھاتی تھیں کہ کس طرح میں کسی سے اپنی من پسند چیز نکلوا سکتی ہوں۔ اور پھر جب مجھے وہ چیزیں مل جاتیں تو میرے ساتھ اماں بھی بڑی خوش ہوتی تھیں۔ اس طرح مجھے یہی یقین ہوتا گیا کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ سب بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان سب کے لیے مجھے آگے چل کر کیا کچھ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اماں کے ملنے والوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام ریاض تھا۔ اس کی کپڑوں کی اپنی دکان تھی اور اماں اس کی دکان سے کپڑے لیتی تھیں، لیکن پھر اس نے کسی نہ کسی بہانے سے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اماں نے بھی اس بات سے اسے منع نہیں کیا۔ اب وہ ہمیں سستے کپڑے دینے لگ گیا، لیکن جب میری اس سے سلام دعا ہوئی تو اب مجھے مفت میں ہی کپڑے ملنے لگے تھے۔ وہ ہر چوتھے 5ویں دن مجھے سوٹ دکھا دیتا۔ میں جس سوٹ پر ہاتھ رکھتی وہ مجھے دے دیتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی میں ایک ساتھ 3-4 جوڑے بھی لے لیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر پیسے لٹانا بھی شروع کر دیے۔ کبھی میرے لیے کوئی کھانے کی چیز لے آتا تو کبھی سوٹوں کے علاوہ بھی تحفے مجھے دینے لگ گیا۔ میں تو صرف اپنے لالچ کی وجہ سے اس سے دوستی کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں اس کے منہ پر اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا،
शायद 1-2 बच्चे भी थे, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना था, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना मतलब पूरा कर रही थी। मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी जब एक दिन मैं घर में अकेली थी। अम्मा किसी काम से बाहर गई हुई थी तो रियाज घर आ गया। उस दिन वो हमारे लिए राशन और बाकी चीज़ें लाया था, इसलिए मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और उसके लिए चाय बनाने चली गई। लेकिन अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हमारे दरवाजे पे तेज़ तेज़ दस्तक होने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो जो दरवाज़ा तोड़ के ही दम लेगा। मैंने जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोला, मोहल्ले की कुछ औरतें और मर्द वहाँ खड़े थे। एक औरत मुझे धक्का देते हुए अंदर आई। तब रियाज वहीं लाउंज में बैठा था और शोर शराबे को सुनकर हैरान हो गया। और जब वो औरतें अंदर गईं तो वो हक्का बक्का होकर देखने लगा। उन औरतों में से एक औरत अपने साथ आए हुए मर्दों को कहने लगी कि देखा, ये बदचलन औरतें कैसे मर्दों को अपने घर बुलाती और बिठाती हैं, जबकि शरीफों का मोहल्ला है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं रह सकती। दूसरी औरत कहने लगी कि ये सब तो इनके घर शुरू से हो रहा है, लेकिन हम इसलिए चुप थे कि चलो बेवा औरत और उसकी बच्चियां हैं। 2 बेटियों की तो शादी कर दी, लेकिन अब तीसरी ने तो बहुत ही अखेर कर रखी है। न जाने वो क्या क्या बोल रही थी, मैं खुद हैरान खड़ी थी। इतने में अम्मा घर आ गईं तो वो सब अम्मा पर टूट पड़े। कोई क्या बात कहता तो कोई क्या। अम्मा ने उनको यकीन दिलाने की बड़ी कोशिश की कि हम ऐसी वैसी औरतें नहीं हैं, बस कोई ना कोई काम होता है तो हम किसी को घर बुला लेते हैं, क्योंकि हमारे काम करने वाला तो कोई है नहीं। लेकिन मोहल्ले वाले तो उस दिन न जाने क्या सोच कर आए थे। एक बुजुर्ग आदमी जो वहाँ खड़े सारी बातें सुन रहे थे, अम्मा की बात सुनकर बोले कि देखो बीबी, अगर ऐसी ही बात है तो अभी ये जिस गैर मर्द को तुम्हारी बेटी ने अकेले में घर बुलाया हुआ था, जबकि तुम भी यहाँ नहीं थी, तो फिर तुम मुझे बताओ कि ऐसे जवान जहान लड़की किसी गैर मर्द को बुलाकर यहाँ क्यों बैठी थी? क्या ये शरीफ औरतों के काम है? तो मेरी अम्मा ने बात बनाने और इज्जत रखने के लिए झूठ बोल दिया और कहने लगी कि ये कोई गैर नहीं है, बल्कि मेरी बेटी की इसके साथ मंगनी हुई है और शादी भी होने वाली है। अम्मा की बात सुन के तो मेरा हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उस वक्त मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। रियाज भी खामोश खड़ा था। जब अम्मा ने रियाज से कहा कि बताओ रियाज, तुम मेरी बेटी के मंगेतर हो और तुम्हारी इससे शादी होने वाली है, तो रियाज फौरन बोला कि हाँ बिल्कुल, और मैं तो ये कुछ सामान लेकर आया था, और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, इसमें किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर सारे मोहल्ले वाले कुछ ठंडे पड़ गए, लेकिन वही बुजुर्ग आदमी फिर से बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो उसके साथ अपनी बेटी का फौरन निकाह कर दो, क्योंकि हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मंगनी के बाद कोई ऐसे घर आता जाता रहे। आखिर मोहल्ले में हमारी भी बहू बेटियां रहती हैं, इस तरह उन पर क्या असर पड़ेगा? सारे हुजूम ने उस बुजुर्ग की हाँ में हाँ मिलाई, और उसी वक्त एक औरत कहने लगी कि भाई, हमें तो इन माँ बेटी पर यकीन नहीं। अगर आप लोग कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई जाकर ज़रा काजी साहब को बुला कर लाए। अगर ये वाकई उसका मंगेतर है तो अभी अपनी बेटी का निकाह इस आदमी से करवा दे, फिर चाहे ये दिन में आए या रात को, हमें इससे क्या। तो बाकी सब भी उसकी बात से इत्तफाक करने लगे, और एक आदमी चला गया और थोड़ी देर में काजी को बुला के ले आया। काजी साहब भी मोहल्ले के ही थे, इसीलिए फ़ौरन चले आए। और इधर हम माँ बेटी को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इज्जत बचाने की भी ज़रूरत थी। इतना बड़ा झूठ जो अम्मा ने बोला था वो मेरे गले पड़ने वाला था, लेकिन रियाज तो बड़ा खुश नज़र आ रहा था। जाहिर सी बात है उसे और क्या चाहिए था। अम्मा ने मेरे सर पर दुपट्टा दिया और मुझे रियाज के साथ बिठा दिया। मैंने बोलने की कोशिश की तो अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया। कहने लगी अगर अभी इस वक्त ये ना हुआ तो पता नहीं क्या होगा, अभी चुपचाप निकाह कर लो, उसके बाद खामोशी से रियाज से तलाक ले लेना। मैं चुप करके बैठ गई। फिर काजी साहब ने मेरा और रियाज का निकाह सिक्का राइजुल वक्त हक महर के तहत पढ़ा दिया। इस निकाह ने तो मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल के रख दिया, क्योंकि निकाह के बाद तो रियाज चला गया था, लेकिन दूसरे दिन शाम को ही आ गया और अम्मा से कहने लगा कि अभी मैंने घर का इंतज़ाम नहीं किया, तब तक मैं यहीं रहूँगा, लेकिन आज के बाद कोई भी गैर मर्द इस घर में नज़र आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जल्द ही मकान का इंतज़ाम करके मैं अपनी बीवी को यहाँ से ले जाऊँगा। अम्मा उसकी बात सुनकर बड़े गुस्से में आ गई और कहने लगी कि तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। तो वो अम्मा से भी तेज़ आवाज़ में बोलने लगा और कहा कि मैं इस घर का दामाद हूँ और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए जो कह रहा हूँ उस पर अमल करना, वरना पछताओगी बहुत। ये कहकर वो घर से चला गया। मैं कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसके जाने के बाद मैं बाहर निकली और अम्मा से कहा कि तुम तो कह रही थी कि इससे तलाक ले लेना, लेकिन क्या ये मुझे अब तलाक देगा? तो अम्मा खामोश हो गई और कहने लगी कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़े दिन बाद देखते हैं। लेकिन दूसरे दिन रियाज फिर आ गया। उसने यहीं पर खाना खाया और कहने लगा कि आज रात में सोऊंगा भी यहीं पर। मेरी तो जान पे बनाई। वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत जोड़े भी लाया था। कहने लगा कि इसमें से कोई भी सूट पहन कर तैयार हो जाओ, फिर हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं। मैंने खामोशी से सूट उठाए और बेदिली से तैयार होके उसके साथ बाहर चली गई
थोड़ी बहुत शॉपिंग की और बाहर घूम फिर कर जब वापस आए तो वो मेरे कमरे में बेड पर लेट गया। मुझे रह रह के मोहल्ले वालों पर इतना गुस्सा आ रहा था जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी खूबसूरत और कम उम्र लड़की की शादी इस तरह से एक अधेड़ उम्र के गंजे मर्द से हो जाएगी। मैं मुंह लटकाकर अपनी किस्मत पर मातम करती हुई वॉशरूम में चली गई, लेकिन जो हो चुका था उसे कोई नहीं बदल सकता था। कुछ दिन बाद अम्मा ने उसको बड़े मीठे अंदाज में समझाने की कोशिश की कि उस दिन जो हुआ वो सब इत्तेफाक था, लेकिन तुम खुद सोचो कि पहले से शादीशुदा हो, बच्चों वाले हो, इतनी कम उम्र बीवी की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो। ये सुनकर हत्थे से उखड़ गया और कहने लगा कि मैं इज़्ज़तदार और गैरतमंद आदमी हूँ। अब शहनाज मेरे निकाह में है और मैं इसे हरगिज़ तलाक नहीं दूंगा, बल्कि एक हफ्ते में अपना सामान वगैरह पैक कर ले, क्योंकि मैं इसे अपने साथ यहाँ से ले जाऊँगा। तो अम्मा ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि ठीक है, तलाक ना दो, लेकिन यहाँ से भी तो ना लेकर जाओ। मैं अकेली कैसे रहूँगी? जब तक मैं जिंदा हूँ यहीं मेरे पास ही रहने दो। ये सुनकर रियाज कहने लगा कि ठीक है, शहनाज यहीं रहेगी, लेकिन ये याद रखना कि मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। मेरे लिए ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं था। रियाज ने तो मेरे बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया था। वो अलग बात थी कि रियाज की फैमिली मुझे किसी भी तरह कबूल करने को तैयार नहीं थी। उसके बावजूद रियाज ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं अम्मा के साथ अम्मा के घर में ही रहती। रियाज रोज़ाना चक्कर लगाता और एक रात के बाद अगली रात मेरे पास रुकता था। ऐसे ही मेरे यहाँ पहली औलाद मेरा बेटा पैदा हो गया। मैंने उसका नाम ज़रमीन रखा। उसके पैदा होने के बाद मुझे उम्मीद थी कि रियाज मुझे अपने ख़ानदान से मिलवाएगा या अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहता था कि तुम्हें मेरे ख़ानदान वालों से क्या लेना देना, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपनी औलाद को अपना नाम दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए। फिर रियाज ने मेरी अम्मा के इंतकाल के बाद मेरी दोनों बहनों से बात करके उस घर के हिस्से में से जो हिस्सा उनका बनता था वो रकम उनको अदा कर दी और घर मेरे नाम करवा दिया। तब से मुझे कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि अब कम से कम कोई ठिकाना तो मेरे नाम पर था। बेशक वो मेरी माँ का ही घर था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर मैं ही उसकी मालकन थी। रियाज हर महीने घर में राशन डलवा देता और पूरे महीने का खर्चा मुझे दे देता था, लेकिन उसने मेरा अकेले घर से बाहर आना जाना बंद कर रखा था। सब्जी वगैरह भी मैं गली में आने वाले रेड़ी से लेती थी, लेकिन अगर कहीं पे जाना होता तो रियाज के साथ ही जाती थी। मुझे रुपए पैसे की तंगी नहीं थी। मैं बस ये चाहती थी कि रियाज मुझे अपने ख़ानदान वालों से मिलवाए और मेरा भी वहाँ पर आना जाना हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और फिर साल बाद मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो रियाज कहने लगा कि बस अब इससे ज़्यादा बच्चे मैं नहीं चाहता, क्योंकि पहली बीवी से भी मेरे 3 बच्चे हैं और अब यहाँ भी 2 हो गए। मैं इनको ही अच्छी ज़िंदगी दे लूँ वही काफ़ी है। और जब मेरे बच्चे स्कूल जाने के काबिल हो गए तो रियाज ने उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया जो करीब ही था, ताकि मैं उन्हें छोड़ने और ले जाने का काम कर सकूं। मैं फिर पूरी तरह अपने बच्चों में मसरूफ़ हो गई, लेकिन मैं ज़िंदगी से तंग आ गई थी। मैं तो पहले वाली शहनाज लगती ही नहीं थी। बच्चे कुछ बड़े हो गए तो मैंने दोबारा से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। रियाज के भाई, बीवी और बहनें भी मेरे बारे में जानती थीं, इसलिए मेरे से इस बात का मुतालबा करती कि दोनों दुकानों में से एक दुकान भी मेरे नाम कर दे, ताकि कल को कोई ईंच नीच हो जाती है तो मेरे बच्चे भूखे ना सोएं। तब रियाज ने छोटी वाली दुकान मेरे बेटे के नाम कर दी तो मुझे सुकून मिला। उस दुकान के कागजात भी मेरे पास अलमारी में पड़े रहते थे। और फिर जब मेरे बच्चे मैट्रिक करके कॉलेज में पहुंचे तो अचानक एक एक्सीडेंट में रियाज का इंतकाल हो गया। मैं बेवा हो गई थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई सदमा नहीं था, बल्कि बेजा पाबंदियों से मेरी जान छूट गई थी। और फिर जब मेरी इद्दत पूरी हुई तो मैं अपने बेटे को साथ लेकर रियाज की पहली बीवी के घर पहुंच गई, क्योंकि रियाज के इंतकाल के बाद जब तक मैं इद्दत में रही मुझे दुकान से आमदनी का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपना हक मांगने वहाँ चली गई। जाते हुए मैं एक दुकान के कागजात भी साथ लेकर गई थी और मैंने उनसे साफ साफ बात की कि छोटी दुकान मेरे बेटे के नाम है, इसलिए आज से वो बाप की जगह दुकान पर जाएगा और दुकान की आमदनी का 1 रुपया भी किसी और को नहीं मिलेगा। रियाज के घर वाले पहले से ही ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर कोई हंगामा नहीं किया। बस यही कहा कि अपनी दुकान के साथ जो मर्जी करो, जैसे चाहो खाओ पियो, लेकिन आज के बाद दोबारा यहाँ पर कदम नहीं रखना। तो मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ से आ गई। मेरा बेटा मैट्रिक कर चुका था और उसका पढ़ने लिखने में भी कोई इतना दिल नहीं लगता था, इसलिए मैंने उसे दुकान की जिम्मेदारी दे दी। दुकान पर पहले से जो काम करते थे वो तजर्बेकार थे, मेरा बेटा सिर्फ गद्दी संभालता था। इस तरह वो जल्द ही कारोबार के मामलात समझ गया और उसने दुकान संभाल ली, लेकिन अब पहले जैसी आमदनी नहीं हो रही थी, या शायद मेरा बेटा मुझसे छुपाता था। मैं जब उससे पूछती तो वो कहता कि कारोबार खराब हुआ पड़ा है, इसलिए जो मिल रहा है वही बहुत है। मैं ये सुनकर खामोश हो जाती।
इधर मेरी बेटी जवान हो गई थी, लेकिन वो पता नहीं किस पर गई थी। बदतमीज़ और बददिमाग लड़की थी। हालांकि मैंने तो उसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी, लेकिन सच तो ये था कि वो मेरी जैसी ही खुदगर्ज और खुद परस्त साबित हुई थी जैसी मैं जवानी में थी। इसीलिए अब मैं उसे क्या कहती, उसे समझाने की कोशिश करती तो वो मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देती। फिर मैंने दोनों बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। चंद साल गुजरे तो मेरे बेटे ने कहा कि वो किसी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मैंने बेटे की पसंद को अपनाने में ही आफियत समझी, क्योंकि वही मेरा इकलौता सहारा था। इसलिए रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चली गई जिसका उसने बताया था, और चंद महीनों में उसे बहू बनाकर अपने घर ले आई। लेकिन उस लड़की ने आते ही मेरे बेटे पर कब्जा कर लिया, और अब वो मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहती थी। मेरे साथ तो अजीब सिलसिले शुरू हो गए थे जो थमने का नाम नहीं लेते थे। बहू ने बेटे के दिलो दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता जहर भरना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुकान से जो रोज़ का खर्चा आता था वो अब बेटा मुझे देने की बजाय अपनी बीवी को देने लग गया, और फिर चंद महीनों में वही स्याहो सफ़ेद की मालिक बन गई। मेरी बेटी की और बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रोज़ाना उनकी किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती, क्योंकि बहू को अपनी नंद बर्दाश्त नहीं थी और नंद अपनी भाभी से दबती नहीं थी। वो तो भाई से भी नहीं डरती थी। मैं उसके इस रोज़ के झगड़े से बहुत तंग आ चुकी थी। फिर जब एक दिन मेरी बेटी ने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के का मुझे बताया कि वो उससे शादी करना चाहता है और बहुत अमीर घराने का है, तो मैंने फ़ौरन अपनी बेटी को कह दिया कि जिससे कहो कि मैं शादी करवा दूंगी। लेकिन मेरी बेटी कहने लगी कि वो मुझसे शादी तो कर लेगा, लेकिन मेरे घर वालों से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई कि जब बेटी अपनी माँ को ये कह रही है तो मैं उसे क्या कहूँ। मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम कर लो। तकरीबन 1 महीने बाद मेरी बेटी ने मुझे इत्तला दी कि फ़लाँ मैरिज हॉल में मेरी और ज़ुबैर की शादी है, और अम्मा तुम बस उस दिन वहाँ आ जाना, लेकिन वही कपड़े पहन कर आना जो मैं तुमको दिलवाऊंगी। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, लेकिन मैंने उसे जब ये कहा कि अपने भाई और भाभी से तो कहो, तो वो कहने लगी कि तुम मेरी माँ हो और मैं सिर्फ तुमसे कहूँगी, भाई और भाभी से मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई, और जैसा उसने कहा वैसा ही मैंने किया। लेकिन उसकी शादी के बाद मैंने उसे मजबूर नहीं किया कि वो खुद यहाँ अपने शौहर को लेकर मेरे घर आए, क्योंकि मेरा बेटा तो बहन की शक्ल नहीं देखना चाहता था, जिसने भाई और भाभी की शिरकत के बगैर अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। और फिर जब मेरी बेटी की शादी को 1 महीना हो गया तो बहू ने साजिश करके हम माँ बेटे को लड़वा दिया। उस दिन मेरे बेटे ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे मजीद अपने साथ नहीं रख सकता। ये सुन के मुझ पर आसमान गिर पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा मुझे ये कह रहा है, लेकिन मैं जानती थी कि वो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर बीवी के हाथों में कठपुतली बना हुआ था। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को रोते हुए फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई, तो वो कहने लगी कि ठीक है माँ, तुम ऐसा करो कि टैक्सी करवा के मेरे घर आ जाओ, लेकिन यहाँ रहने के लिए तो एक शर्त होगी, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को ये नहीं बता सकती कि मेरी माँ मेरे पास रहने आ रही है, इसलिए तुम्हें मेरे घर में नौकरानी बन के रहना होगा। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता और नहीं था, इसलिए मैंने उसे कहा कि जैसे वो कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर एक बैग में अपने कपड़े रखे और रोते हुए अपने घर से निकल गई, और जब अपनी बेटी के घर पहुंची तो वहाँ की शानो शौकत देखकर मैं दंग रह गई। एक तरफ मुझे खुशी भी हो रही थी कि वो इतने अमीर घर की बहू है, और ये दुख भी हो रहा था कि मैं उसकी नौकरानी बन के वहाँ गई थी। मेरी बेटी ने अब तक जिस ससुराल का कह कहकर मुझे चुप करवा के रखा था, उस ससुराल में सिर्फ उसका ससुर शामिल था। ससुर के अलावा इतनी बड़ी कोठी में मेरी बेटी और दामाद अकेले रहते थे। सास का इंतकाल हो चुका था और ज़ुबैर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझे यह सब जानकर और भी दुख हुआ कि मेरी बेटी कितनी खुदगर्ज है, लेकिन जब मैं वहाँ रहने गई तो मुझे उसकी खुदगर्जी का असल चेहरा भी नजर आ गया। उसने तो वाकई मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाना शुरू कर दिया। मैं उसके कहने पर 3-3, 4-4 तरह के खाने बनाती, और फिर घर के सारे काम उसने मेरे ज़िम्मे डाल दिए थे। जब मैं अकेली होती तो वो मुझे कहती कि तुम मेरी माँ हो, तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरा घर कौन संभाल सकता है। लेकिन अपने ससुर और शौहर के सामने मेरे साथ बिल्कुल ऐसे बात करती जैसे मैं उसकी माँ नहीं बल्कि मुलाजमा हूँ, जबकि मेरा दामाद ये बात जानता था कि मैं मुलाजमा नहीं हूँ, उसकी बीवी की माँ हूँ। वो अच्छा लड़का था और मेरी बहुत इज्जत भी करता था। जब कभी मौका मिलता मुझसे बड़े अच्छे तरीके से बात करता और मेरा हाल अहवाल भी पूछता था। बल्कि मैंने ये नोट किया था कि ज़मीन के इस रवैये का ज़ुबैर को दुख होता था। हो सकता है वो ज़मीन को ये भी समझाता हो कि माँ के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करते, मगर मैं जानती थी कि मेरी बेटी किसी की नहीं सुनती, और ये सब मेरा अपना ही किया धरा था। मैं जवानी में खुद ऐसी थी, मैंने कभी अपनी माँ की नहीं सुनी, तो आज मेरी बेटी ने मेरी क्या सुननी थी।
زرمین کے سسر بہت نفیس آدمی تھے، لیکن میں نے کبھی ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کے لیے چائے بنا کر لے جاتی تو وہ مجھے اشارے سے وہاں چائے رکھنے کا کہہ دیتے، یا کبھی اور بھی کوئی کام ہوتا تو کبھی بھی ڈائریکٹ مجھے نہیں کہتے تھے، بلکہ زبیر ہی مجھے ان کے کاموں کے بارے میں سمجھاتا تھا، کیونکہ میری بیٹی کو تو شاپنگ اور پارٹیوں سے فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر یا سسر کا خیال رکھ سکتی۔ پتہ نہیں زبیر کس طرح زرمین کے ساتھ گزارا کر رہا تھا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی، میرے علاوہ اور کوئی بھی ملازم 24 گھنٹے وہاں نہیں رکتا تھا، سب جز وقتی ملازمین تھے۔ ایک دن میں اپنے کوارٹر میں آرام کر رہی تھی کہ زبیر میرے پاس آیا تو میں فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم مجھے وہاں بلا لیتے، تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے کہا کہ زرمین اس وقت گھر پر نہیں ہے، تو مجھے لگا کہ یہی مناسب موقع ہے آپ سے بات کرنے کا۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی اپنی بیٹی آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے، اور بیٹے نے تو آپ کو گھر میں رکھا نہیں۔ آپ سوچیں اگر آپ کی بیٹی نے بھی آپ کو یہاں سے جانے کا کہہ دیا تو آپ کہاں جائیں گی؟ میں زبیر کی باتیں سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ بیٹا صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آپ میرے ابو سے شادی کر لیں، کیونکہ انہیں بھی ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھ سکے، اور آپ کو بھی سہارا مل جائے گا، پھر آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکے گا اور آپ کی پوزیشن بھی بدل جائے گی۔ یہ سن کے تو میں بہت حیران ہوئی کہ وہ ایسے کیسے کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ سوچیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ تو ہے نہیں، اور پھر آپ کی حیثیت بھی اس گھر میں مضبوط ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابو سے بات کر لی ہے، وہ آپ سے شادی پر راضی ہیں، اب آپ مجھے سوچ کے بتا دیں، میں انتظار کروں گا کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور میں ساری رات سو نہیں سکی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مجھے کہیں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ میری اولاد ہی مجھے ذلیل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دوسرے دن زبیر پھر میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہیں مناسب لگے، لیکن کیا زرمین مان جائے گی؟ تو کہنے لگا کہ زرمین کو میں خود منا لوں گا۔ اور پھر 2-4 دن بعد زبیر مجھے سرونٹ کوارٹر سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا اور ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ کہنے لگا کہ جب تک ابو سے آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہاں رہیں، اس کے بعد آپ گھر کی مالکن بن جائیں گی۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ ابھی تو زبیر نے صرف میرے اپنے والد سے نکاح کی بات کی تھی اور مجھے کمرہ رہنے کو دیا تھا، لیکن میں خود کو بڑا معتبر اور محفوظ محسوس کرنے لگ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے جو زبیر کہہ رہا تھا تو پھر میری زندگی بدل جائے گی۔ میں نے ساری زندگی جن مشکلات کا سامنا کیا تھا اور جس طرح کے حالات میں رہی، وہ سب کچھ میرا ماضی بن جائے گا، لیکن میرا حال اور مستقبل بہت خوبصورت ہوگا۔ اب میں بے چین تھی کہ کب وہ دن آئے اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے یہ بات ہوئی تھی اس کے باوجود زبیر کے والد صاحب مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، ان کی خاموشی پہلے کی طرح برقرار تھی۔ 1-2 مرتبہ جب میں ان کو چائے دینے گئی تو ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے بیٹھے رہے جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ان کے جیسا نفیس انسان یہی کرے تو بہتر لگتا ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی چھچورے نہیں تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ زبیر نے چند قریبی جاننے والوں کو گھر کھانے پر بلایا اور میرا نکاح اپنے والد سے کروا دیا۔ پہلے اس گھر میں رہتے ہوئے میں جس بندے کو صاحب جی کہہ کر پکارتی تھی، اب وہ میرا شوہر بن چکا تھا، اور میں سب کی طرح ان کو آغا جی کہہ کر پکارنے کا سوچنے لگی۔ اس دن میں ان کے کمرے میں تھی، زندگی میں دوسری مرتبہ دلہن بنی تھی، لیکن دل سے خوش تھی۔ پہلی شادی تو ایسے ہوئی تھی کہ میری زندگی ہی برباد ہو گئی۔ اب میں کمرے میں بیٹھی آغا جی کا انتظار کر رہی تھی۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ جانے وہ کیا کہیں گے، پہلی مرتبہ مجھ سے بات کریں گے۔ لیکن قیامت اس وقت ٹوٹی جب انہوں نے کمرے میں آنے کے بعد بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ بڑے آرام سے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے چلے گئے اور واپس آ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اشارے سے چینج کر کے لیٹنے کا کہا تو میں کچھ پریشان سی ہو گئی کہ یہ بول کیوں نہیں رہے۔ میں نے ان سے خود بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا اور مجھ سے شادی کی۔ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں۔ اور پتہ نہیں میں ان سے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن جب میں نے گردن گھما کے دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹ کر سو چکے تھے۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے سو گئے، ابھی تو لیٹے تھے۔ پھر سوچا کہ دوائی کھاتے ہیں اور تھک بھی گئے ہیں، شاید اس لیے انہیں نیند آ گئی۔ میں نے اٹھ کر کپڑے بدلے اور پھر میں بھی سو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ صبح صبح وہ واک کے لیے جاتے تھے،
لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ آج بھی چلے جائیں گے۔ میں بھی اٹھ کے فریش ہوئی تھی کہ زبیر میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کے میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ابو نے آپ سے کوئی بات تو نہیں کی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں، وہ تو مجھ سے کوئی بات کیے بغیر ہی سو گئے، بلکہ میری بات سنی بھی نہیں۔ تو زبیر نے مجھے جو بتایا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دراصل میرے ابو سن اور بول نہیں سکتے کیونکہ وہ پیدائشی گونگے بہرے ہیں، لیکن وہ اپنی شخصیت کو اس طرح سے بنا چکے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں حیران ہو کر زبیر کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں، مجھے یہ سب آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ 3 مہینے سے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ بول یا سن نہیں سکتے تو کیا ہوا، میرا ساتھ تو دے سکتے ہیں۔ اور پھر میں ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس دن خود ہی سارا ناشتہ بنایا اور جب آغا جی لوٹ کر واک سے گھر آئے تو ان کو ناشتے کے لیے بلایا۔ وہ بڑے خوش اور فریش نظر آ رہے تھے۔ ناشتہ کر کے انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا تھا، تو میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے سنبھال لیا۔ زرمین اب میری بہو بھی تھی اور وہ ویسی ہی رہی جیسی تھی۔ البتہ میں آغا جی کے ساتھ خوش تھی، لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں حسرت تھی کہ وہ بولتے اور میری سنتے تو میرے بھی دن صحیح معنوں میں بدل جاتے۔ لیکن شاید میرا نصیب ہی ایسا تھا کہ مجھے ادھوری خوشیاں ملتی رہیں۔